A very good morning BBA SAM3 students. Welcome to the 16th session of Principles of Marketing. Let's start and energize our session with the thought of the day. It's not just about being better, it's about being different. You need to give people a reason to choose your business. Students, it's not just about being better, it's just about being different, and that's why the business organization segment the market so that they give people a reason to choose your products. People give reason to choose according to their needs and wants, and so the segmentation is very much necessary to give different products to the distinct group of customers so that they can specifically satisfy their needs and wants, and even company can differentiate their products in terms of different colors, flavors, segments, and so on. Now students, just recall what we have discussed as we are running with the unit 2 segmenting, targeting and positioning. Now we are on the verge of the completion of the segmentation portion. Then next week onwards I will be starting with the targeting and then positioning. Fine. So related to the market segmentation, students, two major areas are there: market segmentation for consumer product and market segmentation for industrial product or industrial market. Now I have already completed a portion of market segmentation for segmenting consumer market, where 4 bases I have discussed: geographic, demographic, psychographic and behavioral. Now in today's session I will be discussing segmentation for segmenting industrial products, or you can say market segmentation for industrial market. Fine. This will be the separate question students will be asked in the university. બંને ક્યારેય સાથે નહીં પૂછાય, so that you need to consider. Now what are the bases for the segmentation? Again repetition of the same students. Bases refers to the different criteria, standards, variables, factors, conditions or distinct aspects which are used to divide one thing or into parts or segments. Fine. So bases used to differentiate the groups. As like a consumer market, also industrial market require also the segmentation, because these segmentation define certain characteristics of the markets, and accordingly the different industrial customers will be treated with a different marketing strategies and terminologies. Fine. So bases are the same for both, may it be a consumer market or may it be a industrial market. Now there are main two bases: bases for consumer market and basis for industrial market. Students, now basis for consumer market I have already discussed. Now basis for industrial market I will be discussing today. Now industrial market segmentation is a scheme for categorizing industrial and business customers to guide strategic and technical decision making. Why? Because ultimately industries and business organizations, industrial products કોને કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ કે જેના ઉપર કોઈ પણ ટાઈપનું ફર્ધર પ્રોસેસિંગ થવાનું હોય. એક ઇન્ડસ્ટ્રી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીને એ પ્રોડક્ટ ઉપર ફર્ધર પ્રોસેસિંગ કરવા માટે એ પ્રોડક્ટ્સ વેચે છે. ફાઇન. તો these particular segmentation which is a scheme for categorizing industrial and business customers. અહીંયા આપણે common consumers ને categorize નથી કરતા, પણ આખી industries અને business ને categorize કરે છે, so that tactical and strategic decision making can be taken કે આ industrial આ customer છે, આ industry છે ને આવી requirement છે, આ industry ને આવી requirement છે, આ industry ને આવી requirement છે. બરાબર. સ્પેશિયલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ, કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લાયન્ટ્સ પણ અલગ અલગ હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લાયન્ટ્સના નીડ્સ અને વોન્ટ્સ પણ અલગ અલગ હોય. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લાયન્ટ્સની સ્પેસિફિક નીડ્સ અને વોન્ટ્સને ફૂલફિલ કરવા માટે, સેલ્સ અને માર્કેટિંગ રેઝ કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રી શુડ હેવ ટુ categorize the industrial customers. So while government agencies and industries association use standardized segmentation schemes
for statistical surveys. Most businesses create their own segmentation scheme to meet their particular needs. દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી અલગ છે ને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીના કસ્ટમર્સ એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કસ્ટમર્સ અલગ અલગ હોય. જ્યોતિ સીએનસી મશીન્સ બનાવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને સીએનસી મશીન્સ લેવાવાળી કેટલી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અલગ અલગ હશે, બરાબર. એને પણ એને સેગમેન્ટ કરવું પડે, કેટેગરાઇઝ પડે કે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેવા ટાઈપના, કઈ સાઇઝના, કઈ રીતે મશીન્સ પરચેસ કરશે, રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. Fine. So every industry have their own segmentation scheme to meet their needs. Well, similar to consumer market segmentation, segmenting industrial market is different and more challenging. બરાબર. કન્ઝ્યુમર માર્કેટમાં તો તમને ખબર જ છે કે કન્ઝ્યુમર્સનો જેન્ડર, એની એજ, એની ઇન્કમ, બરાબર, એના જિયોગ્રાફિકલ એરિયાઝના આધારે તમે ડિવાઈડ કરી શકો છો. જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માર્કેટ સેગમેન્ટેશન કરવું થોડું વધારે કોમ્પ્લેક્સ અને ચેલેન્જિંગ છે, કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રી ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી બાઇંગ પ્રોસેસીસ ફરી જાય, બાઇંગ ક્રાઇટેરિયા ફરી જાય, બરાબર. સો કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ આર મોર કમ્પેર ટુ કન્ઝ્યુમર માર્કેટ. ફાઇન. નાઉ let's discuss different bases for segmenting industrial market. The first base is a geographic base, students. બરાબર. Company needs to perform task differently to treat customers residing in different geographical regions. So on the basis of geographical basis, industrial buyers can be segmented into following segments. એટલે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર છે, બરાબર, એને ત્રણ અલગ અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડિસ્ટન્સ, બરાબર, કે કેટલા ડિસ્ટન્સે બાયર્સ છે, એટલે બાયર્સ લોકલ બાયર છે, રિજનલ સ્ટેટ લેવલ બાયર છે, ડોમેસ્ટિક નેશનલ બાયર છે, કે કન્ટ્રીની બહારનો એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનેશનલ બાયર છે, બરાબર. સો ધ ફર્સ્ટ base or differentiation in terms of the distance is local, regional, national and international. Second will be location of the industrial unit. તમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને માલ વેચો છો એનું લોકેશન ક્યાં છે, અર્બન કસ્ટમર્સ એટલે અર્બન એરિયામાં છે કે રૂરલ એરિયામાં એની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, બરાબર. અને ત્રીજું એરિયા અને ક્લાઇમેટના આધારે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીનો પણ લોકેશન એનો એરિયા અને ક્લાઇમેટના આધારે હોય. એરિયા સ્પેસિફિક સેગમેન્ટેશન કન્સિડર પ્લેસ સ્પેસિફિક, such as hilly area, desert area, valley, plains. ફાઇન. સપાટ જમીન છે, વેલી છે, જંગલો છે, ડેઝર્ટ્સ છે, બરાબર, કે હિલી એરિયાઝ છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ પ્લેસ સ્પેસિફિક લોકેશન વાઇઝ જોઈએ, અમુક ઇન્ડસ્ટ્રી જેમ કે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો એ મોસ્ટ ઓફ હિલ્સ ઉપર જ હોય, બરાબર. ડેઝર્ટમાં અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોવા મળશે, અમુક છે એ પ્લેન સપાટ જમીન ઉપર જ હોઈ શકે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બરાબર. તો એ પ્રમાણે પણ બાયફોગેટ થઈ શકે. ક્લાઇમેટ બેઝ ક્લાસિફિકેશન પણ હોઈ શકે, બરાબર. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ લેવલ એન્ડ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ હ્યુમિડિટી, ભેજ કેટલો છે, હીટ ગરમી કેટલી છે, કોલ્ડ ઠંડુ કેટલું હોય છે, વરસાદ કેટલો આવે છે. સો ડિફરન્ટ બાયર્સ લોકેટેડ એટ ડિફરન્ટ પ્લેસીસ નીડ્સ ટુ બી ટ્રીટેડ ડિફરન્ટલી. There will be the separate marketing program must be prepared for each of this group. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર્સ પણ ત્રણ રીતે સેગમેન્ટ થઈ શકે, જિયોગ્રાફિકલ બેઝના આધારે, કાં તો ડિસ્ટન્સના આધારે, લોકલ બાયર છે, નેશનલ સ્ટેટ લેવલ બાયર છે, ઇન્ટરનેશનલ બાયર છે કે ડોમેસ્ટિક બાયર છે, અને કાં તો ઇન્ડસ્ટ્રીનું લોકેશન ક્યાં છે, રૂરલ એરિયામાં ઇન્ડસ્ટ્રી લોકેટેડ છે કે અર્બન એરિયામાં ઇન્ડસ્ટ્રી લોકેટેડ છે, અને ત્રીજું છે એરિયા અને ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન્સ છે, બરાબર. અને એરિયા વાઇઝ જોઈએ તો એરિયા કેવો છે, ડેઝર્ટ એરિયા છે, હિલી એરિયા છે, વેલી છે કે પ્લેન્સ છે, બરાબર. ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન્સ જોઈએ તો હીટ, કોલ્ડ, રેન, હ્યુમિડિટી, બરાબર. So these are climatic considerations. So depending on the industrial buyer, these three situations, on the three bases, there will be the separate marketing program must be prepared for each of these groups. Second most important base is a type of industry. તમે જે type of industries ને માલ વેચો છો, industries ને products આપો છો, બરાબર, એ કેવા ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. કંપનીઝ પ્રોડક્ટ્સ આર યુઝ ઇન ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી. કોઈ એક કંપનીની પ્રોડક્ટ અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થતી હોય. રિલેવન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી શુડ બી કન્સિડર ફોર સેગમેન્ટિંગ ધ માર્કેટ એન્ડ એઝ પર સ્યુટેબિલિટી.
one or more industries can be selected as the target market to be served. Now what are the possible segments of the industry? હું જે ઇન્ડસ્ટ્રીને માલ વેચું છું એમાંથી કઈ છે? ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રી, આઈટી, કેમિકલ, એફએમસીજી એટલે ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ, ટેક્સટાઇલ, આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ, સિમેન્ટ, એન્જિનિયરિંગ, એગ્રો પ્રોસેસિંગ કે સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ફાઇન. નાવ સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોસ્ટલી કોમન આવે કારણ કે સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જરૂરત પડે જ. બેન્કિંગ છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે, બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, કમ્યુનિકેશન્સ છે, બરાબર. એટલે જો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી, આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી સોફ્ટવેર બનાવતી હોય તો એ કેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સોફ્ટવેર બનાવે છે? ટેક્સટાઇલ માટે બનાવે છે, સિમેન્ટ માટે બનાવે છે, આયરન કે બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આ સોફ્ટવેરનો યુઝ કરી શકશે, બરાબર. તો કઈ ટાઈપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં તમારી પ્રોડક્ટ્સ એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ એ યુઝ કરવાની છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ? અકોર્ડિંગલી the market is segmented as per company's products. It selects one or more relevant industries that target customers and formulate appropriate marketing mix for each of the segments. Next will be type of business operations, students, બરાબર. Industrial unit perform different activities that you all know. Each of them differs in terms of their nature of activities, operations and requirements. So on that basis we can classify industrial customers into several segments. એટલે ખાલી manufacturing units, assembling unit manufacture નથી કરતા, બધું assemble કરે છે, processing unit processing કરે છે, distributing units અલગ અલગ જગ્યાએ ખાલી distribution જ કરે છે, retailing business retailing ખાલી selling જ કરે છે, they are not manufacturing anything, or a consultancies or a service units છે, બરાબર. તો તમારા જે ક્લાયન્ટ છે, તમારા જે કસ્ટમર્સ છે, આર ઓફ વિચ industrial customers are performing which type of business operations? manufacturing unit છે, એ assembly છે, processing છે કે distributing units છે, બરાબર. now if say for example students any of the industries, કદાચ આપણે એમ વાત કરીએ કે one of the IT industries have prepared a software for accounting, so it will be used in these all industrial units and બધા type business operationsમાં accounting તો જરૂરત પડતી જ હોય, so it will be having all these industrial customers. પણ એને સેગમેન્ટ તો કરવા પડે ને કે આપણો જે આ સોફ્ટવેર છે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં આટલા મેન્યુફેક્ચરર્સ વાપરે છે, એસેમ્બલિંગ યુનિટવાળા આટલા વાપરે છે, પ્રોસેસિંગવાળા આટલા વાપરે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગવાળા આટલા વાપરે છે, રિટેલિંગવાળા આટલા વાપરે છે. સો સમ પ્રોડક્ટ્સ આર કોમનલી યુઝ ફોર ડિફરન્ટ બિઝનેસ ઓપરેશન્સ. Like I told you, accounting software. Companies dealing with these products can supply or sell to different customers. Different marketing strategies are necessary as these customers elicit different response pattern. Manufacturing unit નો response pattern અલગ હોય, assembly unit નો અલગ હોય, retailing business નો અલગ હોય, processing units નો અલગ હોય. એટલે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે પોતાના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લાયન્ટ માટે કંઈ પણ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ કે સ્ટ્રેટેજીસ બનાવે ત્યારે એ જોવે કે એનો બિઝનેસ ઓપરેશન્સ કયો છે, વોટ દે આર ડુઈંગ. એ ખાલી મેન્યુફેક્ચરિંગ જ કરે છે, એસેમ્બલિંગ કરે છે, પ્રોસેસિંગ કરે છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, બરાબર. અકોર્ડિંગલી દે વિલ હેવ અ સેપરેટ 4Ps પ્રોગ્રામ. નેક્સ્ટ વિલ બી કન્ઝમ્પશન રેટ ઓર અ સાઇઝ, બરાબર. જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તમે વેચો છો એનો કન્ઝમ્પશન રેટ કેટલો છે, એ તમારી પ્રોડક્ટ્સ કેટલા લેવલે કન્ઝ્યુમ કરે છે અને કેટલી સાઇઝમાં ઓર્ડર પ્લેસ કરે છે. સો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓર્ડર સાઇઝ એન્ડ એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર કેન બી સેગમેન્ટેડ ઇન સર્ટન ડિસ્ટિંગ ગ્રુપ્સ. આ સેમ છે કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ માટે પણ આ જ હતો કન્ઝમ્પશન રેટ, હેવી, મીડિયમ અને લાઇટ યુઝર્સ, બરાબર. સો જો એ હેવી યુઝર્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એનો કન્ઝમ્પશન રેટ હાઈ હોય, ઓર્ડર સાઇઝ મોટો, યુઝર્સ ઓછા, કારણ કે એ હેવી યુઝર્સ છે, એનો કન્ઝમ્પશન રેટ બહુ હાઈ છે, બહુ હાઈ ક્વોન્ટિટીમાં પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમ કરે છે તમારી, બરાબર. અને ઓર્ડર સાઇઝ એ ઓલવેઝ એનો મોટો જ રહેવાનો છે. જ્યારે મીડિયમ યુઝર્સ હેવી યુઝર્સ કરતાં ઓર્ડર રેટ હોય એટલે થોડા ઓછા હોય, બરાબર, કન્ઝમ્પશન્સ ઓછું કરતા હોય, અને લાઇટ યુઝર્સ તો બહુ જ ઓછું કન્ઝ્યુમ કરતા હોય, બરાબર. લાઇટ યુઝર્સ એને કન્ઝ્યુમ બહુ જ ઓછું કરતા હોય અને ઓર્ડરની સાઇઝ પણ કેવી હોય, નાની હોય. હવે જે બલ્કમાં પરચેસ કરતા હોય ને હેવી યુઝર્સ છે ને પ્રમોશન અને પ્રાઇઝિંગ કેવું આપવું પડે,
અને જ્યારે લાઇટ યુઝર્સને પ્રાઇઝિંગ કેવું આપવું પડે. તમને ખબર જ છે કે તમે જ્યારે બલ્કમાં પરચેસ કરો છો, બહુ જ મોટો લોટમાં ઓર્ડર આપો છો, તો તમને એનો ભાવમાં ફેર એટલે કે પ્રાઇઝમાં ડિફરન્શિએશન અને ડિસ્કાઉન્ટ્સ મળવાનું જ છે. એટલે કંપની પણ એ વિચારે કે આપણા યુઝર્સ જે છે એ હેવી યુઝર્સ છે, મીડિયમ યુઝર્સ છે કે લાઇટ યુઝર્સ છે. એટલે કન્ઝમ્પશન રેટ કેવો છે એના આધારે સપોઝ કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ મિલ છે, મિલ એટલે આટા મિલ છે, લોટ બનાવે છે, લોટ દળે છે, બરાબર. તો ધીઝ પર્ટિક્યુલર રેડી પેક આટા મિલ નથી આવતા સ્ટુડન્ટ્સ. હવે આ આટા મિલ છે દે આર મેન્યુફેક્ચરિંગ ફ્લોર, બરાબર, દે આર મેન્યુફેક્ચરિંગ આટા. સો ઇન દેટ કેસ એ લોકો પાસે પેકેજિંગ કેવા હશે? 5 kgના હોય, 10 kg, 20 અને 50 kgના પેકેજિંગ, 100 kgના પેકેજિંગ રાખે. પણ એ આટા પરચેસ કરવાળી 100 kg વાળી ઇન્ડસ્ટ્રી કઈ હશે કે જે ખાખરા મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પોતે ખાખરા બનાવે છે, તો એના આટા જે ફ્લોર જોતો હોય એ કેટલી મોટી ક્વોન્ટિટીમાં જોતો હોય, તો એ લોકો શું કરશે? એ લોકો ડિરેક્ટલી આ જે આટા મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી પાસેથી 100 kgનો જ આટાનો આખો મોટો લોટ લઈ લેશે. તો એ હેવી યુઝર્સ છે, કારણ કે એ ઇન્ડસ્ટ્રી એ આટાનો ફર્ધર એની પોતાની પ્રોડક્ટ ખાખરા બનાવવા માટે વાપરે છે. જ્યારે આપણે જેવા કન્ઝ્યુમર્સ આટા પરચેસ કરશું તો 5 kgમાં કરશું, તો આપણે લાઇટ યુઝર્સ છીએ, બરાબર. તો હવે જે 100 kgનો મોટો લોટ પરચેસ કરતી હોય ખાખરા મેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાસેથી, બરાબર, તો એને પ્રાઇસ અને પ્રમોશન એ રીતે થતું હોય. Fine. So what will be the consumption rate also, and a size of order size accordingly the market is segmented. Fine. Next will be ownership factor. Now ownership exhibit different response because a firm needs to treat them differently. A company can select one or more customers to serve. તમે જે કંપની તમારી કસ્ટમર છે એનો ઓનરશિપ ફેક્ટર શું છે? સોલ પ્રોપ્રાઇટર છે કે પાર્ટનર છે, પ્રાઇવેટ કંપની છે, ગવર્મેન્ટ કંપની છે, પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ છે, કોર્પોરેટ્સ છે, ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, કોઓપરેટિવ સોસાયટી છે, કમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે રિલિજિયસ કે મિશનરી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે. હવે આપણે અહીંયા બોલબાલા ટ્રસ્ટ છે, લાઈફ છે, બરાબર, આ બધા રિલિજિયસ અને મિશનરી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે. તો એ લોકો જ્યારે બીજી કંપનીઝ પાસેથી પરચેસ કરતા હોય, કોઈ પણ હેલ્થ પ્રોડક્ટ્સ કરતા હોય કે એવા એસેસરીઝ પરચેસ કરતા હોય, તો એ લોકોને એ બધી કંપનીઝ કેવા ભાવે આપે? રિઝનેબલ પ્રાઇસ આપે, કારણ કે દે આર ડુઈંગ ફોર ધ ગુડ કોઝ, બરાબર. પણ જ્યારે કોઈ એવી પ્રાઇવેટ કંપની હોય તો દે ગીવ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ધ પ્રાઇસ. હવે ગવર્મેન્ટ જ પોતે એક કસ્ટમર હોય તમારો, HJ સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટાયર્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ, દેટ યુ નો સ્ટુડન્ટ્સ, રેલવે ટ્રેક્સના ટાયર્સ બનાવે છે, બરાબર. HJ સ્ટીલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ રેલવે ટ્રેક્સ એન્ડ ટાયર્સ. તો હવે એનો એક કસ્ટમર ગવર્મેન્ટ પોતે જ છે, ગવર્મેન્ટ ઇઝ પરચેઝિંગ રેલવે ટ્રેક્સ એન્ડ ટાયર્સ ફ્રોમ HJ સ્ટીલ. તો દે આર ગિવિંગ ડિફરન્ટ સ્પેસિફિકલી આખું ટેન્ડર બહાર પડીને ગવર્મેન્ટને સ્પેસિફિક ભાવ અપાયેલો હોય અને એની સાથે એ રીતે ડીલ થતી હોય. સો વેન ગવર્મેન્ટ itself as a customer, at that time the company should have to frame a different marketing policy and a 4Ps પ્રોગ્રામ. સ્પેસિફિકલી રિક્વાયરમેન્ટ ધ્યાનમાં રાખીને જે લોકો મેન્યુફેક્ચર કરતા હોય છે. તો ઓનરશિપ ફેક્ટર, તમારા બાયર જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર છે એનો ઓનરશિપ ફેક્ટર કયો છે? દેટ મેટર્સ અ લોટ સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ વિલ બી બાઇંગ મેથડ્સ. ફાઇન, દેર આર ડિફરન્ટ બાઇંગ મેથડ્સ. કન્ઝ્યુમર માટે આવી ડિફરન્ટ બાઇંગ મેથડ્સ ના હોય, પણ વેન ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ પરચેઝિંગ પ્રોડક્ટ્સ ઇટ ફોલોઝ અ ડિફરન્ટ બાઇંગ મેથડ્સ. નાઉ દેટ બાઇંગ મેથડ્સ ઇન રિલેશન ટુ formality, timing of ordering, execution of the order, profit margin and overall procedures, બરાબર. તો કે કેટલા ફ્રીક્વન્સીમાં ઓર્ડર આપે છે, કયો ટાઈમિંગ ઓફ ઓર્ડર કયો છે, ફોર્માલિટી કઈ રીતે થતી હોય છે, બરાબર, લીગલી કે ઇલીગલી બાઇંગ થતું હોય છે, ઓર્ડર એક્ઝિક્યુટ કેવી રીતે કરવાનો, પ્રોફિટ માર્જિન કેટલો રાખવાનો, એટલે આવી ઓવરઓલ બાઇંગ પ્રોસિજર્સ પણ એનાલાઇઝ થાય, બરાબર. તો આવી બાઇંગ પ્રોસિજર્સના આધારે ધીઝ આર ધ બેઝિસ વેર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર્સ આર સેગમેન્ટેડ. એમાં ટેન્ડર અને શિલ્ડ બીડ બાઇંગ યુનિટ્સ, ગવર્મેન્ટ હોય તો ટેન્ડર બહાર પાડે, મોટા મોટા હાઈવેઝના પ્રોજેક્ટ્સ કે ડેમ્સ કે બ્રિજ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાના પ્રોજેક્ટ હોય તો ટેન્ડર અને શિલ્ડ બીડ બાઇંગ મેથડ્સ હોય, બરાબર. સીલ્ડ કવરમાં, પેક કવરમાં પ્રાઇઝિંગ જતા હોય ને પછી ટેન્ડર ખુલે અને પ્રાઇઝ અલોકેટ થાય, બરાબર. સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ કસ્ટમર્સ હોય, લીઝ ઉપર હોય, લીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, અથવા સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ કસ્ટમર્સ રાખેલા હોય,
કે કોન્ટ્રાક્ટ છે ત્યાં સુધીમાં સર્વિસીસ, પછી કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો એટલે સર્વિસીસ ટર્મિનેટ કરી દેવાની, બરાબર. અમુક ગવર્મેન્ટ બેંક કે ગવર્મેન્ટ એજન્સી દે આર બાઇંગ ઓનલી ફ્રોમ અપ્રુવડ એજન્સીઝ. ગવર્મેન્ટનું લિસ્ટ હોય કે આમાંથી જ પરચેસ કરવાનું, એના સિવાય તમારે પરચેસ કરવાનું નહીં. અને ડાયરેક્ટ પરચેસિંગ યુનિટ્સ પણ હોય. દેર આર ડાયરેક્ટ પરચેસિંગ યુનિટ્સ વિલ બી ડિસાઇડેડ બાય ધ કંપની, અને ત્યાંથી જ સીધા પરચેસ કરતા હોય. જેમ કે કોઈ ટોય મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે એ પ્લાસ્ટિકના ટોયસ બનાવતી હોય તો દે રિક્વાયર પ્લાસ્ટિક ગ્રેન્યુઅલ્સ. સો પ્લાસ્ટિક ગ્રેન્યુઅલ્સ દે પરચેસ ફ્રોમ હોમ? દે પરચેસ ફ્રોમ ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગ્રેન્યુઅલ્સ. તો ક્લાયન્ટ નક્કી જ છે. જેમ કે બાલાજી વેફર્સને ખબર છે કે વેન દે પરચેસ મસાલા ઓર પોટેટોસ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે ફાર્મર્સ પાસેથી સ્પેસિફિક એઝ અ રો મટીરિયલ એ લોકો પરચેસ કરતા હોય, બરાબર. પેકેજિંગ મટીરિયલ તો કે એ લોકો પેકેજિંગ મટીરિયલ અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાસેથી રેડી પેકેજિંગ મટીરિયલ લઈ લે છે, એટલે એના પ્રમાણે નવી ઇન્ડસ્ટ્રી ડિઝાઇન કરી આપે. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સમાં પણ બાઇંગ મેથડ્સના આધારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેગમેન્ટ થતી હોય. નેક્સ્ટ વિલ બી ઓર્ડરિંગ ટાઈમ ઓર ફ્રીક્વન્સી, બરાબર. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર જે છે એનું ઓર્ડરિંગ ટાઈમ અને ફ્રીક્વન્સી એ એનાલાઇઝ કરવું બહુ જરૂરી છે. કે ઘણા એન્યુઅલ કસ્ટમર્સ હોય, દે પુટ લાર્જ ઓર્ડર વન્સ ઇન અ યર એન્ડ બાય ઓલ ક્વોલિટી એટ ટાઈમ. વર્ષની શરૂઆતમાં આખું રો મટીરિયલ પહેલેથી પરચેસ કરી લે. એન્યુઅલ કસ્ટમર્સ છે, ફિક્સ જ છે. જ્યારે દેર આર રેગ્યુલર કસ્ટમર્સ હુ બાય રેગ્યુલરલી ફ્રોમ ધ પર્ટિક્યુલર ઇન અ સ્મોલર ક્વોન્ટિટી, પણ દે રેગ્યુલરલી મંથલી, ક્વાર્ટરલી, રેગ્યુલરલી દે બાય કસ્ટમર્સ એન્ડ દે આર લોયલ કસ્ટમર્સ, બરાબર. અનધર આર ધી ઓકેઝનલ કસ્ટમર્સ. અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર્સ ઓકેઝનલ જરૂરત પડે ત્યારે જ પરચેસ કરતા હોય. દે બાય કંપનીઝ પ્રોડક્ટ્સ ઓનલી ફોર ટ્રાઇંગ, બરાબર. દે બાય વેન રિક્વાયર્ડ પ્રોડક્ટ્સ આર નોટ અવેલેબલ. જ્યારે એ લોકોને અછત આવે ત્યારે આ કંપની પાસેથી લે, બાકી લોકો રેગ્યુલરલી આ કંપની પાસેથી માલ લેતા નથી, બરાબર. જેમ કે કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, સિમેન્ટ પરચેસ કરતી હોય તો મોટાભાગે એ એક સ્પેસિફિક બ્રાન્ડનો સિમેન્ટ જ લે છે. પણ જ્યારે એ સ્પેસિફિક બ્રાન્ડનો સિમેન્ટ નો અવેલેબલ હોય તો એ બીજી કંપનીની બ્રાન્ડનો સિમેન્ટ લેશે, બરાબર. તો એના રેગ્યુલર કસ્ટમર્સ ના થયા, ઓકેશનલ કસ્ટમર્સ થયા. અને ફોર્થ છે ફ્રીક્વન્ટ અને ઇનફ્રીક્વન્ટ કસ્ટમર્સ. ફ્રીક્વન્ટ કસ્ટમર્સ બાય મોર ફ્રીક્વન્ટલી. હવે તમારા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર છે ફ્રીક્વન્ટ બાયર છે, રેગ્યુલરલી ફ્રીક્વન્ટલી તમારી પાસેથી માલ લે છે, બરાબર. રિપીટેડલી ઓર્ડર આપે છે, બરાબર. અને રિઝનેબલી પ્રિડિક્ટેબલ છે. તમને ખબર છે કે હર મહિને આનો 5000નો ઓર્ડર છે એટલે છે, હશે જ. જ્યારે ઇનફ્રીક્વન્ટ કસ્ટમર્સ છે કે એનું ફ્રીક્વન્સી નક્કી નથી, ક્યારેક આપે ક્યારેક ન આપે, બરાબર. ઓર્ડર દે બાય ઓર મે નોટ બાય, સો દે આર ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રિડિક્ટેડ. આવા કસ્ટમર્સને પ્રિડિક્ટ કરવા ડિફિકલ્ટ છે કે ઓર્ડર આપશે જ એની કોઈ શ્યોરિટી નથી. તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને રાખો અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તમારી પાસેથી પરચેઝ ના પણ કરે, સો દેટ ઓલ્સો હેપન્સ. સો અકોર્ડિંગ ટુ ઓર્ડરિંગ ટાઈમ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી દેર આર 4 બેઝિસ સ્ટુડન્ટ્સ: એન્યુઅલ કસ્ટમર્સ, regular customers, occasional customers, frequent and infrequent customers. Next will be payment modes and times. Industrial customers follow different modes of payment, બરાબર. જેમ આપણે કહીએ ને બિલ અને બિલવાળા કસ્ટમર્સ એટલે કે કેશ અને નોન કેશ કસ્ટમર્સ, બરાબર. શોર્ટ ટર્મ લોંગ ટર્મ પે કસ્ટમર્સ. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ પેમેન્ટ મોડ એન્ડ ટાઈમ, ક્યારે પેમેન્ટ કરે છે અને કયા મોડમાં પેમેન્ટ કરે છે, કેશમાં આપશે કે ક્રેડિટ કાર્ડથી આપશે, પાર્શિયલી ક્રેડિટ કે ફૂલી ટ્રસ્ટેડ કસ્ટમર્સ છે, બરાબર. આખું પેમેન્ટ ફૂલ એટ અ ટાઈમ પહેલી જ વારમાં કરી દે છે, અડધું પેમેન્ટ આપતા જ નથી અથવા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરે છે. શોર્ટ ટર્મ ક્રેડિટ મળે છે કે લોંગ ટર્મ ક્રેડિટ બાયર્સ છે. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રી પણ પોતાના બાયર્સને પેમેન્ટ મોડ ને ટાઈમના આધારે અલગ અલગ બાયફોકેટ કરતી હોય કે આ એવો કસ્ટમર છે કેશ પરચેસ છે, એ રોકડામાં જ ધંધો કરશે. આ એવા છે કે જે રોકડામાં ધંધો નહીં ને ક્રેડિટ ઉપર જ વેચવું પડશે. આ એવા છે કે પૂરેપૂરું પેમેન્ટ એકી સાથે આપી દેશે ને આ એવા છે કે જે પૂરેપૂરું પેમેન્ટ નહીં કટકે પેમેન્ટ કરીને આપશે, બરાબર. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ પોતાના બાયરને પેમેન્ટ મોડ અને ટાઈમના આધારે બાયફોકેટ કરતી હોય, બરાબર. સુટેબલ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ ઇઝ પ્રિપેર્ડ. જેને તમે ક્રેડિટ આપો છો, જે એકી સાથે પૂરેપૂરું કેશ આપી દે, ફૂલ પેમેન્ટ કરી દે, તો એને તમારે એ રીતે સાચવવાના હોય. પણ એવા કસ્ટમર્સ છે કે જે પેમેન્ટ કટકે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કરે છે અને ક્રેડિટ લે છે, તો એને તમે થોડો ભાવ વધારે આપો, બરાબર. કારણ કે તમે એને ક્રેડિટ આપો છો એટલે તમે એને હાઈ પ્રાઇઝે સેલ કરો છો. So pricing policies is more relevant, that is to be decided for handling which kind of the payment mode and time customers. Next will be legal aspects. Legal or authenticity aspects can be relevant based to some companies.
ફોર સેગમેન્ટિંગ અ ટોટલ માર્કેટ. હવે આમાં તમારે સ્પેસિફિકલી બાયફિકેટ કરવું પડે કે જે તમારા કસ્ટમર્સ છે એ લીગલ કસ્ટમર્સ છે કે ઇલીગલ કસ્ટમર્સ છે. ધ ફર્મ ઇઝ ડિરેક્ટેડ ટુ સેલ ઇટ્સ પ્રોડક્ટ્સ ઓનલી ટુ સમ એજન્સીઝ અપ્રુવડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, બટ ડ્યુ ટુ સમ રીઝન ઇટ હેઝ ટુ ટ્રાન્ઝેક્ટ willingly or only willingly with illegal customers who have been restricted by the law to buy, hold or use some products. કંપનીનો એવો ગવર્મેન્ટનો એવો ઇજારો છે કે અમુક કંપનીને સત્તા છે કે આવા કેમિકલને આવા પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકે, જ્યારે અમુક કંપનીઓને ગવર્મેન્ટનું રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે, આવી કંપનીઓ અમુક માલ નહીં જ પરચેસ કરી શકે. તો આવા ઇલીગલ કસ્ટમર્સ પણ ઘણી વખત તમે માલ વેચતા હો છો. એટલે કંપની પણ પોતાના કસ્ટમર્સને ઓથોરાઇઝ અને અનઓથોરાઇઝ કસ્ટમર્સ એ રીતે બાયફોગેટ કરે. અને આવા અનઓથોરાઇઝ કસ્ટમર્સ હોય એ રિસ્ક લઈને વેચતા હોય તો આવા અનઓથોરાઇઝ કસ્ટમર્સ પાસે વધારે ભાવ લે and they are earning more profit. So in case of companies manufacturing some defense tools and devices, arms and ammunitions, જેના ઉપર ગવર્મેન્ટનું રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે, companies supplying products for national scheme for the BPL, below poverty line families or any other reserved categories, they may be tempted to sell extra product to unauthorized customers. So sometimes company is restricted to produce as per the fixed quota. Naturally ગવર્મેન્ટે કોટા નક્કી કર્યો છે કે આનાથી વધારે તમે પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકો, આનાથી ઓછા ભાવે તમે નહીં વેચી શકો, અને વેચશો તો ક્લેમ થશે. પણ કંપનીઓ અનઓથોરાઇઝ અને ઇલીગલ કસ્ટમર્સને પણ માલ વેચતી હોય છે. જેમ કે કેમ લખ્યું જ હોય છે કે ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર આ દવા વેચવી નહીં, અને છતાંય કેમિસ્ટ કે મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એટલે જે ફાર્માસિસ્ટ હોય છે, બરાબર, મેડિકલ સ્ટોરવાળા, એ ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર પણ દવાઓ વેચતા હોય તો કેવા ઇલીગલ, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ઇલીગલ વે, અનઓથોરાઇઝડ વે. સમટાઈમ્સ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વિલ બી ડન. એટલે કંપની પણ આવા કસ્ટમર્સ છે એને બાયફોગેટ કરતી હોય કે આપણે જેને માલ વેચીએ છીએ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને, એ ઇન્ડસ્ટ્રી લીગલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, લીગલ કસ્ટમર્સ છે. ધીસ કસ્ટમર્સ આર ફ્રી ટુ યુઝ એની ક્વોન્ટિટી વિદાઉટ એની રિસ્ટ્રિક્શન્સ, અથવા પાર્શિયલી પરમિટેડ કસ્ટમર્સ છે, દે આર પરમિટેડ ટુ અ સર્ટન લિમિટ. આટલા લિમિટમાં એ લોકો માલ સંગ્રહી રાખી શકશે, આટલી ક્વોન્ટિટીમાં રાખી શકશે. અથવા ઇલીગલ જ છે કે ગવર્મેન્ટ લોની અગેન્સ્ટમાં એ લોકો રાખે છે. તો લો પુટ્સ બેન ઓન ધીસ કસ્ટમર્સ. દે કેન નોટ લીગલી બાય, હોલ્ડ, યુઝ ઓર રીસેલ સમ પ્રોડક્ટ્સ. સો કંપનીઝ ઓલ્સો according to the legal aspects bifurcate their customers into these three categories: legal, restricted buyers and illegal buyers. And the last one, that is other bases. Barabar, apart from these all 9 bases what we have discussed, students, there are other bases as what we have discussed. So these are same as like a consumer segmentation or a consumer market. Industrial buyers also buy segmented on the base of different occasions. kaya occasions ઉપર generally industries માલ લેતી હોય છે. user status also, એટલે brand loyalty also, loyalty pattern also, બરાબર, hardcore loyal ને shifting loyal ને switchers, brand switchers, બરાબર. benefits what they expect and attitude, positive attitude, negative attitude, indifferent attitude. ફાઇન. એન્થુઝિયાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કે આવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવી છે કે જે ક્લાયન્ટ ઓટોમેટિકલી એન્થુઝિયાસ્ટિકલી એનો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ છે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટેની, પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી જ લે છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધીઝ બેઝિસ ઓલ્સો સર્ટન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર્સ આર segmented. Clear, students? Again I am repeating the same. These are the segmentation for industrial market, students. The first one is a geographical basis. Industries are segmented according to distance, location and area and a climate. Second will be type of industries, where the industrial buyers are segmented on which type of industry they belong to. The third will be type of business operations, what type of business operation the industry is having, whether they are manufacturing, assembling, processing, distributing, retailing or consultancies. What will be the consumption rate and size of the order they place to the industry, whether they are heavy users, medium users or light users. Which kind of the ownership factor of the industry. The industry itself is a government as a customer,
or they are sole proprietor, private, public limited companies or public sector units, they are corporations, defense department, or maybe they are religion or missionary organizations. So જે ઇન્ડસ્ટ્રી તમારા બાયર છે, ઇન્ડસ્ટ્રીનું ઓનરશિપ ફેક્ટર કયું છે, what will be the buying methods, how they buy the products, whether through tender buying, whether through service contract customers, whether they are leasing certain services available specifically construction industries provide services on the base of leasing, રેન્ટ ઉપર અમુક મોટી હેવી મશીનરીઝ એ લોકો લેતા હોય અને રેન્ટ એનું કામ પૂરું થઈ જાય એટલે હેવી મશીનરીઝ પાછી મોકલાવી દે, બરાબર. બાઇંગ થ્રુ અપ્રુવડ એજન્સીઝ ઓર ડાયરેક્ટ પર્ચેસિંગ યુનિટ્સ. વોટ વિલ બી ધ ઓર્ડરિંગ ટાઈમ ઓર ફ્રીક્વન્સીઝ, કેટલા ટાઈમે કેટલી ફ્રીક્વન્સી ઓર્ડર અપાય છે. એન્યુઅલ કસ્ટમર્સ છે, રેગ્યુલર ઓર્ડર બલ્ક ઓર્ડર આપે છે, રેગ્યુલર કસ્ટમર્સ છે, ઓકેઝનલી પરચેસ કરે છે કે ફ્રીક્વન્ટ ઓર ઇનફ્રીક્વન્ટ બાયર્સ છે. વોટ વિલ બી ધ પેમેન્ટ મેથડ્સ, મોડ્સ ઓર ટાઈમ, અકોર્ડિંગલી ધ બાયર્સ આર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર્સ આર સેગમેન્ટેડ. જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર જે છે એ કેશમાં પરચેસ કરે છે, ક્રેડિટ ઉપર લે છે, પાર્શિયલી ક્રેડિટ એને તમે આપો છો, ફૂલી ટ્રસ્ટેડ છે કે પાર્શિયલી ટ્રસ્ટેડ છે, તમને ફૂલી ટ્રસ્ટ છે એના ઉપર કે તમે એને માલ વેચો છો તો એ પૈસા તમને આપી જ દેશે, તો પાર્શિયલી ટ્રસ્ટેડ છે કે આપે ન આપે તો આપણે એની માટેનું પ્રોવિઝન રાખવું પડે. ફૂલ પેમેન્ટ એકી સાથે કરી દે છે કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પેમેન્ટ કરે છે. શોર્ટ ટર્મ તમે એને ક્રેડિટ આપો છો કે એ લોંગ ટર્મ ક્રેડિટ બાયર છે. જે પ્રમાણે એની પેમેન્ટ મોડ અને મેથડ્સ હશે એ પ્રમાણે માર્કેટિંગ પોલિસીસ પ્રોગ્રામ્સમાં ચેન્જ આવશે અને એ પ્રમાણે ઇન્ડસ્ટ્રી એવા કસ્ટમર્સને ડીલ કરશે. અને લીગલ આસ્પેક્ટ્સના આધારે જે ઇન્ડસ્ટ્રી કસ્ટમર્સ છે એ તમારા લીગલ કસ્ટમર્સ છે કે ઇલીગલ છે, અનઓથોરાઇઝ છે કે ઓથોરાઇઝ છે, બરાબર. એની પાસે પાર્શિયલી પરમિશન છે ગવર્મેન્ટની કે ફૂલી પરમિશન છે કે પરમિશન નથી જ, તો આવા કસ્ટમર્સને તમારે એ પ્રમાણે સાચવવા પડે. અને જે ઇલીગલ કસ્ટમર્સ છે જેની પાસે કોઈ પણ જાતનો ઇજારો કે પરમિશન નથી, લોની અગેન્સ્ટમાં એ લોકો વસ્તુ તમારી પાસેથી લે છે, ખરીદે છે, તો આવા બાયરને તમે હાઈ પ્રોફિટે માલ વેચો છો, બરાબર. So these are general students basis for segmenting the industrial market. I am ending the session, students. These are main basis for segmenting the market. There can be more minor base for segmenting industrial markets. Besides, almost all base used to segment consumer market are equally applicable. Fine. So this is generally a classification. One or more bases can be taken at a time to segment the industrial markets. All bases may not be relevant to every company. દરેક કંપની અલગ અલગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાયર અલગ અલગ હોય, so it should concentrate only on the certain relevant bases. બધા bases બધી જ કંપનીને લાગુ પડે એવું જરૂરી નથી. I am ending the session with this thought, students. Segment better and target better. We all know that, students, if you segment in a better way, you can target the audience and target the market in a better way. એટલે પહેલું સ્ટેપ સેગમેન્ટેશન છે, પછી ટાર્ગેટિંગ આવે ને પછી પોઝિશનિંગ આવે. આપણે સેગમેન્ટેશન અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ, સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ વીક ઓનવર્ડ્સ માર્કેટ ટાર્ગેટિંગ આઈ વિલ બી સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ આઈ એમ કોન્સન્ટ્રેટિંગ, બરાબર. સો ફર્સ્ટ ઇફ ધ સેગમેન્ટેશન ઇઝ બેટર, then and then the target market which is so selected is worked in a better way. That's it for today's session, students. Thank you, good luck, goodbye, take care.